Good morning, students. I hope you all are fine. सो अज ਆਪਾਂ इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करांगे इंडियन इकोनॉमी चो, ठीक है। दैट इज़ चैप्टर नंबर 13। मेरे को जो बुक है वो है टी आर जैन की, ठीक है, क्योंकि सारे को टी आर जैन की बुक्स होंगे ने, ठीक है। सो 13th चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना अ कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है जी। कंपेयर करनी है इन्हों की स्टडी करनी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। किहड़ी चीज़ कंपेयर करनी है? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी कि किमें तीनों कंट्रीज़ ने जिहड़ियां उन्हां दी डेवलपमेंट हुंदी है, ठीक है जी, कि कदों तो हो रही है जब दे वो इंडिपेंडेंट या रिपब्लिक होए, ठीक है जी। सो आपां की कह सकते हैं, डेवलपमेंट हर एक परसन की अलग अलग तौर पर होगी, ठीक है। जिमें जिमें जो उन्होंने एफर्ट्स होने ने, जिमें दियाँ गुड पॉलिसीज़ होनिया ने, उस अकॉर्डिंग डेवलपमेंट है जी वो हर एक कंट्री की लगा लो आप, चाहे चाहे हर एक परसन की लगा लो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग होंगी है। सो इत्थे भी डिफरेंट टाइप्स के तरीके दे नाल, डिफरेंट तरीके दे नाल, ठीक है जी, सारिया गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ बनाई होनिया ने। क्यों आप इन्हों तिन्नों कंट्रीज़ की ही क्यों गल कर रहे हैं? कारण देखो की है, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज़ जो रिपब्लिक हुई, ठीक है जी, या अपने बिहाफ से जो काम उन्होंने इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं या रिपब्लिक हुई, ये हुई देखो बिल्कुल एक तरीके के नज़दीक वाले ईयर के, ठीक है। इंडिया तो पाकिस्तान का आपको पता 1947 के इंडिपेंडेंट हुई। उस तो बाद जो चाइना वो रिपब्लिक हुई 1949 के, ठीक है जी, अक्तूबर 1949 के। सो ये तिन्ने कंट्रीज़ ने जिन्होंने स्टार्ट किया बिल्कुल ही कट्ठे एक तरीके दे नाल। चाइना ने तो बाद ही किया, इंडिया एंड पाकिस्तान तो भी कह सकते हैं, पर उस तो बावजूद भी यही जिहियां किहड़ियां पॉलिसीज़ सीगियां कि चाइना इस टाइम ज़्यादा डिवेलप है, ठीक है जी, तो इंडिया उस तो घट डिवेलप, पाकिस्तान सारिਆਂ तो घट डिवेलप, ठीक है जी। इन्होंने दोए कंट्रीज़ के विच आपां गल करिए जे तीसरे नंबर के उत्ते। सो ये चीज़ है कि क्यों यही चीज़ां हो रही ने, ये आपां बहुत, ठीक है जी, कंपोनेंट्स डिस्कस करांगे जो अपने सिलेबस के विच ने, जिमें कि लाइक आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटजीज ऑफ ग्रोथ, ठीक है जी, कि स्ट्रैटजीज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, कि ग्रोथ के लिए स्ट्रैटजीज की बनाई तीनों कंट्रीज़ ने, इन्हों की गल की जाऊगी। या कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना इन टर्म ऑफ GDP ग्रोथ, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। उस बाद कॉमन सक्सैस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, फिर चाइनाज एज ओवर इंडिया। सो यह सारिया चीज़ा देखा, बट अज आप डिस्कस करा जस्ट स्ट्रैटजी, ठीक है जी, की स्ट्रैटजी सी इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना ने इंडिपेंडेंस तो बाद, ठीक है जी, रिपब्लिक तो बाद अपनाई। हुण देखो आप स्ट्रैटजीज की गल करिए तो फस्टली की कहा जा सकता, स्ट्रैटजी ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है जी। सो किही जी स्ट्रैटजी सी आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो बुक पढ़न तो पहला मेरी होर एक गल सुनो ध्यान नाल कि इंडिया पाकिस्तान ये दोहे कंट्रीज़ ने किहड़ी इकोनॉमी की, मिक्सड इकोनॉमी, ठीक है जी, प्रैफर की, जिस गवर्नमेंट है जी वो भी अपना यानी कि फोकस करती है अपन चीज़ों, ठीक है जी, तरजीह दी है, या आप पहल के आधार के उत्ते सारा काम जोड़ा, या पहले नंबर पर गवर्नमेंट, तो उस बाद पब्लिक तो बाद प्राइवेट जो अपने को एंटरप्रेन्योर्स होंगे ने, ठीक है जी, प्राइवेट जो परसन ने, प्राइवेट कंपनी ने, उन्होंने इंटरफेयर भी सी, ठीक है। बट जी चाइना वो प्योरली स्टैटिज़म की होंगे, प्योरली स्टैटिज़म होंगे कि बिल्कुल ही अपने हत्थ दे विच ही सारा कुछ गवर्नमेंट ने ही रखा होया सी, प्राइवेट सैक्टर में बिल्कुल क्लोज कर दिता सी। इसलिए चाइना की इकोनॉमी में आपां की बोल दिंदे आ, क्लोज इकोनॉमी, ठीक है जी। सो चलो आप देखिए पहला स्ट्रैटजी ऑफ ग्रोथ। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड ऑलमोस्ट अ सिमिलर स्ट्रैटजी ऑफ ग्रोथ। द प्रिंसीपल फीचर ऑफ दिस स्ट्रैटजी आर एज अंडर, कहना सिमिलर, ठीक है जी, एजेंडा सी इन्हों का सिमिलर मॉडल सीगा, किहड़ा सी, की फीचर्स लैके चल रहा सीगा वो मॉडल। देखो नंबर 1 इट वाज अ मिक्सड इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ, ठीक है जी, मिक्सड इकोनॉमी सी, तुहानूं मैं पहला दस्सिया जिवें। सैकेंडली द स्ट्रैटजी ऑफ ग्रोथ अंडरलाइंड द सिग्नीफिकेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सैक्टर्स, दोनों नूं लैके चलिया जा रहा सी।
ठीक है जी। पब्लिक सैक्टर वाज असाइंड द की रोल ऑफ किक स्टार्टिंग द प्रोसैस ऑफ ग्रोथ, ठीक है जी। ਹੁਣ देखो पब्लिक सैक्टर वाज असाइंड द की रोल ऑफ किक स्टार्टिंग, यानी कि ਜਿਹੜਾ स्टार्ट ਦਾ मेन रोल प्ले ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, यानी कि गवर्नमेंट सैक्टर ने, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ कि गवर्नमेंट सैक्टर ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ठीक है जी। ਜਾਂ ਅਗਲਾ पॉइंट भी देखो ਪਹਿਲਾਂ फिर गल करते हैं। प्राइवेट सैक्टर वाज असाइंड द सैकेंडरी रोल ऑफ पुशिंग द प्रोसैस ऑफ ग्रोथ। हुण प्राइवेट सैक्टर नूं किहड़ा रोल दिता गया, असाइंड द सैकेंडरी रोल, ठीक है जी। दूजे नंबर ते रखा गया, पहला किहदा सी नंबर पब्लिक, पहले नंबर ते किहनूं रखा गया पब्लिक या गवर्नमेंट सैक्टर नूं, सैकेंडरी रोल किहनूं दिता गया प्राइवेट सैक्टर नूं, पुशिंग द प्रोसैस ऑफ ग्रोथ कि ग्रोथ दे विच, ठीक है जी, जो भी योगदान पाना। हुण देखो क्यों ये चीज़ हुई कि गवर्नमेंट ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਫੋਰਡੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਰਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਬੈਕਵਰਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹ ਐਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪਣਾਏਗੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਵਾਈ ਵਾਜ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਾਈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼, ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਡ ਕੀ ਰੋਲ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੰਬਰ 1 partition of the country into India and Pakistan had rendered both the economies as laggard economies। ਹੁਣ laggard economies ਕਿਹੜੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ slow growing और backward economies, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ। ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਬੋਥ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੀਡਿਡ ਅ ਬਿਗ ਪੁਸ਼ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਗਰੋ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਬਿਗ ਪੁਸ਼ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ, ਓਨਲੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਡ ਐਫੋਰਡ ਇਟ, ਓਕੇ, ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੈਂਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਔਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਬਟ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਡੋਪਟਡ ਅ ਮੋਰ ਰਿਗਰਸ ਮੋਡਲ ਆਫ growth established as Public Republic of ਚਾਈਨਾ ਇਨ 1949। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਟ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ, ਆਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਲ ਲੈਂਡ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੋਨੋਪਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਸ ਚਾਈਨਾ ਅਡੋਪਟਡ ਸਟੈਟਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਮੋਡਲ ਆਫ ਗਰੋਥ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟੈਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਆਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੈਸਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੇਟ, यानी कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है जी, ਉਹਦੇ तक ही सीमित सी सारी ओनरशिप। सो वैसटेड इन द स्टेट, ठीक है जी, विद इन द स्टेट। सो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। द स्टेट
ਵਾਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਵਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਫॉर ਹੂਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਫॉर ਹੂਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਡਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਪਊ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the common element in the strategy of growth adopted by China, India and Pakistan। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕਾਮਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਮਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, all the countries relied on public sector as a core section of the economy। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਰੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ also all the three economies relied basically on inward looking strategy of growth। it focused on a protection of the domestic industry, insulating it from foreign competition। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 99% ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, FDI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਇਨਸੂਲੇਟਿਡ ਇਟ ਫਰੋਮ ਫੋਰਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਫੋਰਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਵਰਡ। ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸੂਲੇਟ ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਾਊਐਵਰ ਵਾਈਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ, the economies of India and Pakistan had very limited integration with other global economies। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। FDI ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਵਾਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਬੈਨ, FDI ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਅ ਬੂਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਗਰੋਥ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ FDI, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਆਲ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 'ਚ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਊਡ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਲਾਊਡ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਰੋਥ ਅਡੋਪਟਡ ਬਾਈ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਸਟੈਟਿਜ਼ਮ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੋ ਮਾਡਲ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਟੈਟਿਜ਼ਮ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਵਾਈਲ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਰੋਥ ਅਡੋਪਟਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਗਰੋਥ ਮਾਡਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਗਰੋਥ ਮਾਡਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈ ਗਏ ਨੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਆਫ ਗਰੋਥ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ, ਕਿ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਗਰੋਥ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲ ਕਿਉਂ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਮਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਮਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਮਾਡਲ ਕਿਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।